नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार। अम्मा न्यूज मराठी बातमीपत्रामध्ये आपले स्वागत आहे। पाहूया आजच्या ठळक बातम्या। पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राजेश शहा ऐवत ठरणार। अर्जुन गावाला भेट देऊन समस्या जाणून घेतल्या। अविरत चालणारे नित्य अन्नदान, कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक। लवकरच रिम्स सेवा उपलब्ध, रिम्स संचालक लाभ घ्या असे म्हणाले। आजच्या सविस्तर बातम्या। कोणतीही दुर्घटना घडल्यास जिल्हा प्रशासनाने तेथे केव्हाही पोहोचण्यासाठी सज्ज राहावे अशी सूचना जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी केली। आपत्तीच्या काळात मदतीसाठी लोकांच्या तक्रारी घेण्यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आल्याची माहिती समोर आलेली आहे। तर 180042513939 या टोल फ्री क्रमांकावर संपर्क साधून समस्या कळवू शकतात। पावसाचा जोर पाहता जिल्ह्यातील नागरिकांना सतर्क राहण्याच्या सूचनाही देण्यात असून काही समस्या उद्भवल्यास तत्काळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात टोल फ्री क्रमांकावर कळवावे। सकाळी 6 ते 2, दुपारी 2 ते 10 आणि रात्री 10 ते सकाळी 6 पर्यंत यांचे कर्मचारी उपलब्ध असतील असे त्यांनी सांगितले। मंगळवारी त्यांनी गादीगुडा मंडळाच्या अर्जुनी ग्रामपंचायतीच्या हद्दीतील मारुडगुडा, पेद्दवागु आणि धर्मगुडा कलवरची पाहणी केली। ప్రెగ్నెంట్ లేడీ ఏమైనా కేసెస్ ఉన్నాయా, కొత్తగా ఏమైనా ప్రెగ్నెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయా, ఏమైనా జ్వరాల కేసెస్ ఉన్నాయా, అలానే కేసెస్కి అక్కడ చూసుకొని వాళ్ళకి మందులు ఇవ్వాలి। ఇప్పుడు कंदी श्रीनिवास रेड्डी हे उत्तम नेते आहेत ज्यांच्याकडे असा चांगला दृष्टिकोन आणि विचार आहे। तर आदिलाबादमध्ये 3 वर्षापूर्वी नित्य अन्नदानाचा कार्यक्रम सुरू झाला आणि तो अव्याहतपणे सुरू आहे। प्रजासेवा भवन येथील त्यांच्या कॅम्प ऑफिसमध्ये शेकडो भुकेले लोक आपली दररोज भूक भागवतात। तर कंदी श्रीनिवास रेड्डी आपल्या फाउंडेशनच्या माध्यमातून दररोज शेकडो लोकांना अन्नदान करून त्यांच्याकडून कौतुक आणि आशीर्वाद मिळवत आहे। పేదల గడపన పొద్దునువై వెలుగులు పంచుతవో, ఆకలి కడుపుకు మెతుకునువై ఆకలి తీర్చుతవో, పోరాటాల జెండనువై సమరం నడుపుతవో, ఆయం అంటే ఆ క్షణమే అన్నై కదులుతవో, బిగిసిన పిడికిలి నువ్వై ముందుకు దూకావు, ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేశావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత, శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత। పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు, ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడవైనావో కంది సీనన్న। रिम्स हॉस्पिटलमध्ये रुग्णांना दर्जेदार वैद्यकीय सेवा देण्यासाठी संबंधित अधिकारी प्रयत्नशील आहे
अत्याधुनिक मशीन्सची उपलब्धता लक्षात घेऊन दिग्दर्शक जयसिंग राठोड रिम्समध्ये दिल्या जाणाऱ्या सेवा वापरण्यास सुचवतात. त्यांनी MRI मशीन सेवा उपलब्धीबाबत माहिती दिली. जिल्ह्यातील बहुतांश रुग्णांना MRI मशीनचा लाभ झाला. आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णांना इतर भागात हलवले लागले तर अलीकडेच 11,65,00,000 रुपयांच्या निधीतून MRI मशीनची स्थापना करण्यात आली. स्थापना प्रक्रिया पूर्ण करून लवकरच सुरू करण्यात येईल. या संदर्भात रिम्सचे संचालक जयसिंग राठोड म्हणाले की अपघात प्रकरणे आणि न्यूरो प्रकरणाशी संबंधित MRI उपलब्ध नसल्यामुळे त्यांना अडचणीचा सामना करावा लागत होता. संयुक्त जिल्ह्यातील रिम्समध्ये ही MRI उपलब्ध झाले असून लवकरच रिम्समध्ये मशीन सुरू करण्याची व्यवस्था करण्यात येत असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. रिम्समध्ये प्राधान्य केलेल्या सेवाचा लाभ घेण्याचा सल्लाही दिला गेला. నా రిమ్స్ ప్రభుత్వ దవాఖానలో 11,60,00,000 MRI మిషన్ వచ్చింది. ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ కూడా అయింది. త్వరలో దాన్ని మనం ప్రారంభిస్తాం. ఇంతకుముందు మనకు MRI లేకుంటే ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో రిమ్స్లో మాత్రమే ఉంది. దీనిలో లాభాలు ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్లో హెడ్ ఇంజరీ కావచ్చు, సపోజ్ యాక్సిడెంట్లో నడుము ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు, ఈ రకరకాల ప్రాబ్లం మనం కొన్ని కేసెస్ హైదరాబాద్ నాగ్పూర్ రెఫర్ చేసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు MRI వచ్చిన కనుక ప్రతి ఒక్క పేషెంట్ ఇక్కడ MRI తీసుకొని ఇక్కడ మన సర్జరీ చేయించుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన దగ్గర న్యూరో సర్జన్ కూడా ఉన్నాడు. మొన్న ఒకటి క్రేనియాటమీ ఆపరేషన్ చేసినాం. ఈ విధంగా ఆదిలాబాద్ ప్రజలు త్వరలో మనం ఎప్పుడైతే MRI ప్రారంభిస్తామో ప్రారంభించిన తర్వాత ఎవరికైనా ఏ ఇబ్బంది ఉంటే ఖచ్చితంగా మన దగ్గర వచ్చి MRI బ్రెయిన్ కావచ్చు, స్పాన్ కావచ్చు, డాక్టర్ ఆదేశానుసారం వాళ్ళు రాసిన దాన్ని బట్టి మనం MRI చేయించుకోవాలని కోరుకుంటాం. సో ఇంకా ఆదిలాబాద్ ప్రజలు కోరుకునేది అంటే ఏది చిన్న ఇబ్బంది ఉన్నా, సపోజ్ యాక్సిడెంట్ అయినా హెడ్ ఇంజరీ కూడా ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ పోకుండా ఇక్కడ వచ్చి MRI చేయించుకోవాలి. ఒకవేళ ప్రైవేట్ పోతే ఈజీగా 8 నుంచి 10,000 అవుతుంది. ఆ పైసలు మనకు సేవ్ అవుతుంది. ఎవరు కూడా మన ఖచ్చితంగా అందరూ రిమ్స్కి వచ్చి తమ యొక్క ప్రాబ్లం డాక్టర్ చూసుకొని ఇక్కడ MRI చేయించుకోవాల్సిందిగా కోరుతున్నాను. AITUC संलग्न इमारत बांधकाम कामगार युनियनच्या या राज्य समितीच्या अहवालानुसार इंदिरा पार्क येथे आयोजित करण्यात आलेले धरणे कार्यक्रमास मोठ्या संख्येने उपस्थित राहण्याचे आवाहन युनियनचे जिल्हा सचिव गंजगुळा राजू यांनी केले आहे. तर या महिन्याच्या 26 तारखेला हैदराबादमध्ये स्थानिक नेताजी चौकात ते पत्रकारांशी बोलत होते. यापूर्वीच्या सरकारला कल्याणकारी मंडळात बदल करण्याची विनंती करूनही निकाल लागला नसल्याचे ते म्हणाले. सामान्य मृत्यूसाठी 5 लाख रुपये, अपघाती लाभासाठी 10 लाख रुपये, मातृत्व लाभासाठी 1 लाख रुपये आणि 60 वर्षावरील कामगारांना 5,000 रुपये देण्याची मागणी त्यांनी केली. बिल्डिंग वर्कर्स यूनियन बिल्डिंग कार्मिकुల ఐక్యత భవన నిర్మాణ కార్మికుల ఐక్యత బిల్డింగ్ వర్కర్స్ యూనియన్ జిందాబాద్ జిందాబాద్ నిర్మాణ కార్మికుల ఐక్యత కార్మికులు 3,000 రూపాయల పెన్షన్ సౌకర్యాన్ని AITUC అనుబంధ భవన నిర్మాణ కార్మిక సంఘం రాష్ట్ర పిలుపు మేరకు 26వ తారీఖు శుక్రవారం రోజున హైదరాబాద్లో ఇందిరా పార్క్ వద్ద ధర్నా కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరిగింది. అందులో భాగంగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో భవన నిర్మాణ రంగంలో పనిచేసే కార్మికులు, తాపీ మేస్త్రీలు, వడ్రంగులు, పెయింటర్సు, ఎలక్ట్రీషియన్, టైల్స్ అండ్ మార్బల్స్, ప్లంబర్, గుంతలు తవ్వేవాళ్ళు, బట్టర్ పనిచేసేవాళ్ళు, రాడ్ బెండర్స్, సెంటరింగ్ పనిచేసేవాళ్ళు, 33 రకాలుగా పనిచేసే కార్మికులందరూ కూడా ఈ ధర్నా కార్యక్రమానికి అధిక సంఖ్యలో రావాలని చెప్పేసి రాష్ట్ర కమిటీ పిలుపుకోవడం జరిగింది.
అందులో భాగంగా భవన నిర్మాణ కార్మికులకు వెల్ఫేర్ బోర్డులో కొన్ని మార్పులు చేర్పుల కోసమని గత ప్రభుత్వానికి పలుమార్లు విన్నవించినప్పటికీ ఎక్కడ వేసిన కూడా అక్కడికనే ఉంది. కాబట్టి ప్రభుత్వాలు మారినాయి కానీ కార్మికుల యొక్క సమస్యలు మారలేదు. కనుక వెల్ఫేర్ బోర్డులో స్థానికంగా సాధారణ మరణానికి 5 లక్షల రూపాయలు, యాక్సిడెంటల్ బెనిఫిట్ 10 లక్షల రూపాయలు, మెటర్నిటీ బెనిఫిట్ 1 లక్ష రూపాయలు, పెళ్లి కానుక 1 లక్ష రూపాయలు, మెడికల్ డిజబిలిటీ, అంతేకాకుండా 60 సంవత్సరాలు దాటిన కార్మికులకు 5,000 రూపాయలు పింఛన్ సౌకర్యాన్ని కల్పించాలని చెప్పేసి ఇక్కడ పర్మనెంట్ డీసీఎల్ గారిని, ఏసీఎల్ గారిని, सिब्बंदीनी ఇక్కడ నియమించాలని చెప్పేసి మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాము। आदिलाबादचे काँग्रेस पक्षाचे संसदीय नेते आत्राम सुगनाक्का म्हणाले की कर्जमाफीच्या संदर्भामध्ये बँकर्सनी कर्जमाफी झालेले प्रत्येक शेतकऱ्याला लाभ मिळावा, शेतकऱ्यांना त्रास न होता मंगळवारी त्यांनी सिरकोंडा मंडळ केंद्रातील तेलंगणा ग्रामीण बँकेला भेट दिली। कर्जमाफीचा लाभ घेणाऱ्या शेतकऱ्यांशी तसेच बँक अधिकाऱ्यांशी चर्चाही केली। खरीपाची कामे ही जोरात सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या अडचणी लक्षात घेऊन कर्जमाफीच्या व्यवहारांना प्राधान्य देण्याचे बँकर्सना सांगण्यात आले। शेतकरी कर्जमाफीनंतर कर्ज घेतात तर काय अडचणी आहे, राज्य सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचा विचार करून कर्जमाफी केल्याचे सांगत आहे। प्रत्येक शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करण्याची जबाबदारी ही राज्य सरकार घेईल, काळजी करू नका अशी ग्वाही त्यांनी दिली। వాళ్ళకు కోర్టు చేయాలి, మీరే చేయాలి అన్న మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఇట్లా పరిస్థితి చేస్తామని అది చేయండి కానీ ఇబ్బంది పెట్టకండి రైతులు। వాళ్ళకు కోర్టు చేయాలి, మీరే చేయాలి అన్న మీ దగ్గర డబ్బులు లేకపోతే ఇట్లా పరిస్థితి చేస్తామని అది చేయండి కానీ ఇబ్బంది పెట్టకండి రైతులు। भट्टी सावरगामाकडे जाणारा हा रस्ता खड्डेमय झाला असून अपघात होत असल्याने दुचाकी ही दुरुस्त करावी अशी मागणी टेलर्स वताहवाल्यांनी यांनी केली। त्यांनी रस्त्यावर घेऊन निषेधाच्या घोषणाही दिल्या। ठिकठिकाणी खड्डे पडत असतात, अपघात होत असून अनेक वाहनांचे नियंत्रण सुटले असून ते जखमी झाल्याची अवस्था वसाहतील वाल्यांनी व्यक्त केली। अधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी पुढाकार घेऊन तातडीने रस्ता दुरुस्तीसाठी पावले उचलावीत अशी मागणी त्यांनी केली। అధ్వానంగా ఉన్న రోడ్డు మరమ్మతులు వెంటనే రోడ్డు మరమ్మతు పనులు పురపాలక సంఘ అధికారులు వెంటనే పురపాలక సంఘ అధికారులు రోడ్డు మరమ్మతులు వెంటనే అధ్వానంగా ఉన్న రోడ్డు మరమ్మతులు వెంటనే సంజయ్ నగర్ కాలనీ వార్డ్ నంబర్ 14 నా పేరు ఆవుల శరత్।
మేము గత 5 సంవత్సరాల క్రితం గ్రామ పంచాయతీలో ఉంటేమి, గ్రామ పంచాయతీలో తర్వాత మున్సిపాలిటీలో కలిసినాము. మున్సిపాలిటీలో కలిపిన తర్వాత ఇప్పటి వరకు మా కాలనీకి 5 పైసల మున్సిపాలిటీ వాళ్ళు ఖర్చు చేయలేదు. ఎటు అభివృద్ధి అనేది నోచుకోకుండా ఉన్నది మా కాలనీ. ఇప్పటి వరకు మేము 26/4/24 రోజు కాంప్లీట్ గ్రీవెన్సీలో ఇచ్చినాము. ఇప్పటి వరకు ఏ అధికారి రాలేదు, ఇక్కడ వచ్చి ఎవరు చూడలేదు. ఇంత ఘోరమైన పరిస్థితి ఉందంటే మా కాలనీలో డైలీ ఒక 10 బండ్లు పడుతున్నాయి. 2 వీలర్ పోవడానికి కూడా ఇబ్బందిగా ఉంది. ఇక్కడ నుంచి కజ్జర్ల, బరంపూర్, ఇది అన్ని రూట్లకు, దేవాపూర్ అన్ని రూట్లకు ఇదే రూటు. ఇది పెద్ద సమస్యగా ఉంది. ఇప్పటి వరకు ఎవరు పట్టించుకోవడం లేదు. అందుకే ఇవాళ కాలనీ వాళ్ళందరం కలిసి రాస్తారోక ధర్నా చేయడం జరుగుతుంది. బట్టి సార్ వాళ్ళు కానీ ఈ ఆదర్శ్ నగర్ పోలీస్ కాలనీ నివాసులు అందరూ కూడా అక్కడ ఆ గుంతలో పడడం జరిగింది. వాళ్ళ నడుములు ఇరగడం జరిగింది, మరి కాళ్ళు కూడా ఇరగడం జరిగింది. కాబట్టి ఈ మున్సిపల్ కమిషనర్ గారు, కలెక్టర్ గారు వెంటనే స్పందించి ఈ గుంతలను సరి చేస్తే బాగుంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాం. ఇది తొందరగా స్పందించి ఇవి మా समस्या परिष्कारिस्तारని మేము ఆశిస్తున్నాం. DMHO डॉक्टर नरेंद्र राठोड म्हणाले की पावसाळ्यात मोसमी आजारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी योग्य ती खबरदारी घेतली पाहिजे. जिल्ह्यात अतिवृष्टीच्या पार्श्वभूमीवर मोसमी आजारांचा प्रादुर्भाव होऊ नये यासाठी आरोग्य विभागाच्या वतीने अनेक उपक्रम राबवण्यात आल्याचे समोर आले आहे. तर इतक्यातच त्यांनी चेंबरमध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. जलप्रदूषणामध्ये मलेरिया, डेंग्यू, काजण्या, टायफॉइड यासारखे आजार डासांच्या वाढीमुळे होत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर त्यामुळे रुग्णांची रुग्णालयाकडे धावपळ सुरू आहे. लोकांमध्ये जनजागृती करण्याचा एक भाग म्हणून आम्ही फायड्रेही यासारखे कार्यक्रम घेण्यात आल्याचे स्पष्ट केले. विशेषतः पाणी साठणार नाही याची काळजी घ्यावी, पाणी उकळून प्यावे आणि गरम पदार्थ घ्यावे असा उल्लेख केलेला आहे. तर काही अडचण आल्यास 8639523332 या సంపర్క సాధావా. మా దగ్గర జన్మన్ టీం ఒకటి ఉన్నది. అదే విధంగా ఎపిడెమిక్ ఎంసీఎస్ ఎపిడెమిక్ అనే గత 2-3 రోజుల నుంచి మన జిల్లాలో విపరీతంగా పడుతున్న వర్షాల కారణంగా ప్రజలందరికీ ఆరోగ్యపరంగా జాగ్రత్త తీసుకోవాలని చెప్పేసి ఈరోజు మనం ఇక్కడ మీటింగ్ చేయడం జరిగింది. ముఖ్యంగా ఇప్పుడు ఈ వర్షాకాలంలో మనకు నీటితో వచ్చే వ్యాధులు మరియు కీటక జనిత అంటే దోమలతో వచ్చే వ్యాధుల గురించి మనం జాగ్రత్త పడాల్సిన అవసరం ఉంది. ముఖ్యంగా ఈ దోమల ద్వారా వచ్చే వ్యాధి మలేరియా, డెంగ్యూ, చికన్ గున్యా, మెదడు వ్యాధి లాంటి వ్యాధి వచ్చే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇది ముఖ్యంగా దోమ కాటు వల్లనే వస్తుంది. కాబట్టి దోమలు పెరగకుండా మన వ్యక్తిగత పరిశుభ్రత మరియు పరిసరాల పరిశుభ్రత, మన ఇంటి చుట్టుపక్కల ఎక్కడ నీరు నిల్వ ఉండకుండా చూసుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యమైన పని. ఇప్పుడు ఎందుకంటే మనకు పాత టైర్లలో కానీ, తర్వాత బకెట్లలో, పూల కుండీలు కానీ, ఇప్పుడు మనం సమ్మర్లో మనం కొందరు కూలర్ యూజ్ చేసుకొని తర్వాత ఇప్పుడు వర్షం వస్తుంది కానీ ఆపరు. ఆ కూలర్ నీళ్ళు అట్లా ఉండడం వల్ల అక్కడ కూడా దోమలు పెరిగే అవకాశం ఉంది. కాబట్టి ఇవన్నీ అక్కడ నీరు నిల్వకుండా చూసుకోవాల్సిన బాధ్యత ప్రజలందరికీ ఉన్నది. దీనికోసమై మనం మా శాఖ తరఫున ప్రత్యేకంగా ప్రతి ఫ్రైడే అనేది ప్రతి గ్రామంలో, ప్రతి సబ్ సెంటర్లో, పిఎస్సి లెవెల్లో, అర్బన్లలో కూడా మనం చేయడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా ఇప్పటికే మన గౌరవనీయ కలెక్టర్ ఆధ్వర్యంలో మన లైన్ డిపార్ట్మెంట్స్ అందరూ, పంచాయతీ డిపార్ట్మెంట్ అయితే, డిఆర్డిఓ డిపార్ట్మెంట్ అయితే, అంగన్వాడీ వర్కర్స్, మేము అందరం కలిసిగా మున్సిపాలిటీలతో కలిసిగా మనం డ్రై డే చేసుకుంటున్నాము. అలాగే ప్రజలకు కూడా అవగాహన కల్పిస్తున్నాము. पैनगंगेत हरवलेल्या तरुणाचा मृतदेह आदिलाबाद जिल्ह्यातील जैनत मंडळातील डोलारा येथे मंगळवारी सापडले. चांदा टी गावातील शिवा हा तरुण रविवारी मित्रांसोबत पैनगंगा नदीवर गेला असता तो चुकून बेपत्ता झाला. तर या विवादेत माहिती पोलिसांना दिल्यानंतर त्यात रात्री त्यांनी सोमवारी सकाळी शोध सुरू केला. तरुणाचा शोध घेण्यासाठी DDRFची टीम घटनास्थळी पोहोचली आणि पैनगंगा नदीत व्यापक शोध घेण्यात आला. मात्र कोणताही पत्ता लागलेला नाही. तर जिल्हा पोलीस अधीक्षक गौस आलम यांनीही घटनास्थळची पाहणी केली. मंगळवारी सकाळी मृतदेह पाण्यात तरंगताना आढळून आला. CI साईनाथ यांनी लोकांना सावध राहून पाण्याजवळ योग्य ती खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले.
డొల్లార గ్రామం వద్ద ఉన్నటువంటి పెనుగంగలో ఒక వ్యక్తి వాటర్లో ఈతకని వెళ్ళి స్నానం కని వెళ్ళి తప్పిపోయిన ఫిర్యాదు మేరకు నేను కేసు నమోదు చేసిన మిస్సింగ్ కేసు. అయితే ఈ వ్యక్తి చాందా గ్రామానికి చెందినటువంటి కొంతం శివ అలియాస్ కార్తిక్ అనే వ్యక్తి తన ఇద్దరు స్నేహితులైనటువంటి కట్కం అక్షయ్ మరియు రాచల్ల రఘు అనే ఇద్దరు ఈ రాంపూర్ గ్రామానికి చెందినటువంటి ఇద్దరు స్నేహితులతో కలిసి మన పాండవకోడకు బైక్ రిపేర్ కోసం అనేసి వెళ్ళారు. ఫస్ట్ అప్పుడు అక్కడ డొల్లార దగ్గర ఉన్నటువంటి పెనుగంగ దగ్గర స్నానం కోసం అనేసి దిగిండు. దాంట్లో ఇతనికి ఈత రాకపోవడం వల్ల ఇతను దాంట్లోనే ఇదైపోయాడు, కొట్టుకుపోయాడు. అయితే ఫస్ట్ టైం జిల్లాలో DDRF బృందాలతో తనిఖీలు నిన్న మా గౌరవ ఎస్పీ గారు గౌసాలం IPS గారి సూచనల మేరకు నిన్న దినమంతా DDRF బృందాలతో తనిఖీలు చేయడం జరిగింది. అయితే ఈరోజు 24 రోజులు గడిచిన తర్వాత బాడీ నీటిలో తెలియాడుతూ కనిపిస్తే ఈరోజు దాన్ని బయటకు తీయడం జరిగింది. అయితే ఇట్లాంటి విపత్కర సమయంలో వరదల్లో చిక్కుకున్నప్పుడు కానీ లేదంటే ఇట్లా ఆపద సమయంలో ఇదైనప్పుడు కానీ ఈ తనిఖీలు చేపట్టడానికి DDRF బృందం అనేది ఉన్నది. కాబట్టి ఎవరు కూడా ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో ఈ పైనుంచి వచ్చే వరదకు ఎక్కువ నీరు ప్రవహిస్తుంది కాబట్టి ఎవరు కూడా సెల్ఫీల కోసమని కానీ ఈత కోసమని కానీ फ्रेंड्सతో సహా వెళ్ళకూడదనేసి विज्ञप्ती చేస్తున్నాం. निर्मल ग्रामीण मंडळाच्या अक्कापूर गावातील श्री रेणुका यल्लम्मा मंदिरात आषाढ महिन्याच्या स्मरणार्थ बोनाचा उत्सव साजरा करण्यात आला. गौडा जातीच्या या लोकांनी कोठकुंडामध्ये हे नैवेद्य शिजवले आणि भजंत्रीच्या माध्यमामागे मिरवणूक काढली. त्यानंतर त्यांनी देवीला बोनं दिले आणि प्रार्थनाही केली. आपल्या मुलांना सुखी ठेवू, आनंदाने राहू दे अशी देवीकडे प्रार्थना केली. तर यावेळी विविध गावातील गौड जातीच्या या महिला आणि संख्येने उपस्थित असल्याने वातावरण गजबजले. రియల్లీ అంటే ఇది చాలా అంటే ఆహ్లాదకరంగా నిర్మించారు. రియల్లీ మన గౌడ్స్కి అందరికీ ఇట్లా నిర్మించడం చాలా అదృష్టకరం నిజంగా. ఎందుకంటే ఎక్కడా కూడా ఏకశిల విగ్రహం లేదండి. ఎక్కడ అంటే తెలంగాణలో ఫస్ట్ టైం అనుకుంటా అందరి ఆధ్వర్యంలో గౌడ్స్ అందరి ఆధ్వర్యంలో నిర్మించుకోవడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. అందులో మేము ఫస్ట్ పండగ చేస్తున్నాము అంటే మేకలతోని చాలా ఆషాఢ మాసం కాబట్టి ఫస్ట్ బోనం వేస్తున్నాము. అందరము వేయడం చాలా సంతోషకరంగా ఉంది. అందరూ కూడా గౌడ్స్ కులస్తులు అందరూ పెద్ద మొత్తంలో పాల్గొని అమ్మవారి కృపకు పాత్రులు కాగలని సంతోషిస్తున్నాను. కొత్తగా నిర్మించారు అక్కాపూర్ గ్రామము ఎల్లమ్మ గుడి చాలా బాగా నిర్మించారు. మేము ఆషాఢ మాస సందర్భంగా ఇక్కడ బోనాలు తీసుకుని వచ్చినాము. అందరూ ఒక్కొక్కరు కుటుంబ సమేతంగా వచ్చారు. చాలా మంచిగా అనిపిస్తున్నది. గౌడ संघम నుండి బోనాలు తీసిండ్రు. చాలా సంతోషము. निर्मल जिल्हा मुख्यालयात चेन चोर रोष आहे. जिल्ह्यातील विवेकानंद चौकातील मयुरी हॉटेल समोरून पायी चालणाऱ्या 2 महिलांच्या गळ्यातील 3 तोळे सोनखळी ही हिसकवण्यात आली आणि हल्लेखोर हेल्मेट घालून दुचाकीवर आले आणि त्यांनी चेन हिसकावले. गळ्यातील साखळीची महिला खाली पडली. त्यामुळे ही दृश्य CCTV कॅमेरामध्ये कैद झाली आहे. या घटनेने लोकांमध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण झालेले आहे.
कर्जमाफीबद्दल आनंद व्यक्त करत असताना जैनत मंडळाच्या कोरटा गावातील सीएम रेवंत रेड्डी यांच्या प्रतिमेवर काँग्रेस पक्ष चाहत्यांनी दुधाचा वर्षाव केला। लोकशाहीच्या नावाखाली पुढे जाणाऱ्या रेवंत रेड्डी सरकारचे त्यांनी विशेष आभार मानले। ऐतिहासिक निर्णय म्हणून त्यांचे स्वागतही केले। या कार्यक्रमामध्ये इंदुरी वामन, अडेल्लू लिंगण्णा, अमूल, नरसिंह, आशन्ना, व्यंकण्णा, विनोद आदी सहभागी झाले होते। कांग्रेस रेवंत रेड्डी ऋणकत्वम रेवंत रेड्डी ऋणकत्वम कंदिशील नायकत्वम जय जय कांग्रेस जय कांग्रेस धन्यवाद नायकत्वम जय कांग्रेस जय कांग्रेस रेवंत रेड्डी नायकत्वम जय कांग्रेस जय कांग्रेस श्रीनिवास नायकत्वम मंत्री श्रीनिवास का नायकत्वम रेवंत रेड्डी का नायकत्वम जय कांग्रेस जय जय कांग्रेस చేసిన పనుల విధానం ప్రకారం చూస్తే 10 ఏళ్ల పరిపాలన విధానంలో ఏకీగ్రీవంగా చేసిన ఘనత ఈ కాంగ్రెస్ పార్టీదే। ఇంతకు ముందు కూడా వైఎస్ఆర్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఏకీ కాలంలో 2 లక్షల రుణమాఫీ చేసిన గత విధానం కాంగ్రెస్ పార్టీకి దక్కుతున్నది। ఈసారి కూడా ఏకీగ్రీవంగా ఏకకాలంలో 2 లక్షలు రుణమాఫీ చేయడం జరిగిందంటే కాంగ్రెస్ పార్టీదే ఘనత। ఈ ఘనత రేవంత్ రెడ్డికి దక్కుతుంది। దీనికి రుణపడి అందరు రైతులు ఉంటారు। ఒక కాలం నాడు ఎంతో రుణపడి ఉన్న విధానముగా ఈసారి కూడా అందరూ తనకు రైతులు రుణపడి ఉంటారని कोरोना ग्राम రైతులందరూ తెలుపుకుంటున్నారు। भैंसा शहरातील वाटप करण्यात आलेली डबल बेडरूम घरे लाभार्थ्यांना देण्याची मागणी त्यांनी आरडीओ कार्यालयाला घेराव घातला। त्यांनी आरडीओ कोमल रेड्डी यांना वाटप केलेली डबल बेडरूम घरे देण्याची विनंती केली। वर्षभरापूर्वीही लकी ड्रॉद्वारे घराचे वाटप झाले असले तरीही अद्यापपर्यंत घरे देण्यात आलेली नाही अशी त्यांची व्यथा त्यांनी व्यक्त केली। अधिकाऱ्यांनी घराचे भाडे भरून न शकल्याने त्यांना खूप त्रास सहन केल्याची प्रतिक्रियाही दिली आणि दुहेरी बेडरूमची घरे त्वरित हस्तांतरित करण्याची विनंती करण्यात आली। నేను పైసలు నాకు ₹1,00,000 అయింది। ₹1,00,000 అంటే నాకు నేను వేరే సిస్టమ్ నుంచి తీసుకొచ్చేసి అమౌంట్ ఏదైనా తీసుకొచ్చి ₹1,00,000 అంటే చిన్న చిన్న మైనర్ రిపేర్స్ అంటే నేను చేయగలను। అగమ్మా 5.5 కోట్లు 5 కోట్లు అంటే 4.5 కోట్లు అమౌంట్ అంటే ఇప్పుడు కండిషన్ చెప్తున్నా వాటర్ ఎలక్ట్రిసిటీ అండ్ అయిన తర్వాత ఎవరి కాబట్టి పన్ను ఉంటే అనగలిపి మీకు అదే చెప్తాను। ఒక అడేవో అని ఉండేదంటే మీ బాధ ఏమైనా ఉన్నట్టు చెప్పడం నాది కానీ నేను పైసలు నాకు ₹1,00,000 అయింది। बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या। पावसाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी राजेश शहा ऐवत ठरणार। अर्जुन गावाला भेट देऊन समस्या जाणून घेतल्या। अविरत चालणारे नित्य अन्नदान कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांच्या सेवेचे कौतुक।
लवकरच रिम्स सेवा उपलब्ध, रिम्स संचालक लाभ घ्या असे म्हणणे. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा अम्मा न्यूज, सत्तेसाठी जनतेसाठी. नमस्कार.